So welcome to all, and we now begin with the session. So as to enable those who are not able to attend for some genuine reason, we are having a recording of all lectures. This recording is supplement to those who are attending and an unavoidable substitute to those who miss. It should not be used as a substitute just in a casual sense. Means लेक्चर रेकॉर्ड आहेत म्हणून आहे ती चुकवाई असं करायचं नाही. ज्यांना कुठल्या तरी जेन्युइन कारणामुळे येता येणार नाही त्यांच्याकरता रेकॉर्डिंगची सोय ठेवलेली आहे. त्याच्याकरता हे सर्व लेक्चर्स अपलोड केले जातील. वी विल प्रिपेअर गुगल क्लासरूम in which WhatsApp group is prepared, Google Classroom will be prepared where assignments and all these things will be given. For the new education, when new education, not new, it is again misnomer, it's National Education Policy NEP 2020. When it has been implemented, it was the second batch, and I will elaborate what is the significance of MDM. Earlier, very few years back, few decades back, there were very few engineering branches, and contents of all disciplines were put in that. For civil, it was somewhat different, and electrical and mechanical, earlier it was means few decades back it was engineering was a 3-year course with common means after 10th pre-degree and all that old SSC, 11th SSC and pre-degree, all that nomenclature, that is not the thing, but the first year was covered prior to engineering. Engineering was a 3-year course, and in that for mechanical 2 years were common and the last year was separate. So, common things were being studied. As the specializations grew, there was the era that now most of the things should be separated out. So, it was a phenomenon maybe in 90s, 30 years back or so. But again, it was found that the things are converging. So, with those things being converging, the thinkers of national education policy have thought that this major minor theme was there in BSc, where say BSc physics, in that up to second year some other subjects were required to be studied. So major minor concept was there, but that was not there in engineering. AICTE brought it 15 years back, but for that the students were required to study additionally. It is additional 18 credits. Then with the things changing, learning something additional means here also we are having additional minor, here also we are having honors for the batch which is right now in the 3rd year. But we find that normally students are not that much interested. Therefore, what they have decided that as a part of the program, by reducing some focus on core subjects of the discipline, which are not that much required, every student should undergo something which is not directly related to his discipline, and that is defined as multidisciplinary minor. Again, what exactly that should be, there was confusion, not at institute level but at state level as a whole, and that was somehow resolved. And again, whether these minors should be from other discipline directly, that is for say CSE students, they can go for civil engineering minor, they can go for electric, means whether the multidisciplinary minor name should be discipline wise directly, or those can be theme wise.
and then it was concluded that to have these multidisciplinary minors, theme-wise, focused one would be better. And our college offered 26 streams, because this year the second year students are 850 in number. So these 26 themes were offered, and considering the availability of facilities, faculty members, also even though it's a choice based, running something for few students. It's not that a single elective, it's a stream of courses. So 14 credits, running it for 4 or 5 students is not feasible, even though ideally speaking, everyone should be able to learn what he desires. But that is not feasible. Therefore, we narrowed down to 13 multidisciplinary minors, which itself is a very good number to start with. Now, let us focus on what this system engineering means. Now, there is a sea change that rather than only teacher explain something to students in the class, everything is available across the globe. So, and now, say, few years back, not much, we can think of a pre-COVID scenario, 5 to 6 years back. Google was there, internet was there, but it was not AI enabled. So, the search of material was based on search of other people, and that was giving you some information. But now, and again, when it is merely based on other people, majority need not be always concluding to something which is very much appropriate. It depends upon diversity. So now we are having AI equipped, what we can say, high computing facility machines, wherein the all kind means in this the first course which we have with data interpretation relates to that. So wherein all things which are being taking place are analyzed. So now means if we can differentiate between pre-AI and means now there are very clear eras. Pre-computer era, post-computer era. Then pre-internet era, post-internet era. And now pre-AI era, post-AI era. So when you were in high schools, and those who were using smartphones were there when you were in high school as well, and when you were using those things, the internet browser, now it's again in browsers also. Earlier internet Netscape was there. Netscape was the browser. You might not be even remembering that, knowing that. It's Netscape has become now old history. Then Internet Explorer still it's there, seen at many places. Then Mozilla is there, but because of Google, especially the smartphone Google integration, now everybody normally uses Chrome, right? So you in high school days, just to we think of pre-COVID stage, in those days you were having smartphone, you were using Google Chrome, and that is Chrome browser, and in that Google means ask Google was a phrase that time. But what was to be asked for Google? You can, now it comes to data interpretation. This comes to data. So earlier, when computers were not there, people used to go to some wise people and ask something. I want information on this. Then, because of scarcity, those wise people, and it's obvious, something which is having a scarcity will have its own importance. They were feeling something great, and what they were doing, suppose if, I think you have not experienced that even, your generation has not experienced, but when computers were there, but when internet was not there with you, what has happened? Computers were there but not accessible,
even laptops carry them. Smartphone has changed this entire thing. So everybody can use that. So when that facility was not there, suppose if I got some difficulty, I have to approach someone. Then when I used to approach someone, he used to say, no, I don't have time. Even if he doesn't know the answer, he is having a luxury to say, no, I don't have time, you come tomorrow, all that. But now what you do? Suppose if something we don't know, you just type in Google and a gambit of information simply appears on the screen. Right? But that was only sorted based on the searches done by others. Somehow it was being stored. That is again, it come now, we will proceed with the first course. That is, now I will complete system engineering, what that exactly means at the end of the lecture, but it starts with now data interpretation. It's very important. Actually, what is data? Can someone point it out? What is data? What is data? Is it a simple question? Means what has happened that there is a notion, this is data, and we carry that notion, and it may be a wrong notion also. What is data? Now, see, sticking exactly point in the syllabi was required 3-4 decades back, because those days the students were not having any access to information. Even those days, forget about affordability, availability of what we can say huge books, large books in large numbers was not there. So 3 decades back, it was expected that a teacher will tell something in the class, students will note it down. Right now, you miss those days when students enter the class, they used to have a notebook and pen. Now we see hardly in that scenario. So they used to note down students, so that from examination point of view, they get a ready-made information. But for this situation, everything is available. So in a classroom, if I simply repeat something which is otherwise available to you, it's of not worth. So a live classroom, I mean, this being the first lecture, it's not so live in the sense that it's not interactive. But a lesson plan, if somebody says that this is a lesson plan and with this I will go, it's a static lesson plan. The lesson plan has to be dynamic depending upon, I say something, I see impact, you ask something, and based on that things should vary. And other means a flipped classroom, I will make you everything available, so that from next time you can come prepared by going through those lectures on what material, so that in the classroom we can take it further. So what is data now? Can anybody define data? Data is information. What is information? Means what you try to do, no doubt that English dictionary is also there. You might not have heard also, because the concept of dictionary has gone obsolete, because again you can previously purchasing dictionary cost and all that thing, but now since on Google everything you can type, you get everything. So what is it? So data is answered as information. So I mean, just like suppose if you want to learn German and you appoint someone who teaches German through French language, is it of useful to you? No, because you don't know French. So data is information. I am exactly aware of what information is. What is information? What is information? What is information? See that now in the classroom you try to capture every word what I utter,
if you don't get it, you can view later on. Suppose if you want to view later on, you can, if I decide to, I can speak at a faster speed also. If I decide to speak at a faster speed, then it would not be able to, for everyone to capture. So those who want to watch it again, you can watch it 1.25 speed. So that if you are able to understand. If you are not, then you can watch at 1x speed. म्हणजे मी फास्ट बोलायचं मग तुम्ही स्लो करून बघायचं ते काय नाही, मी नॉर्मल बोलतो, तुम्ही बघताना ते स्लो वाटलं फास्ट बघू शकता लॅटर ऑन. सो व्हॉट इज इन्फॉर्मेशन? Means it is so obvious. This is why I say that pseudo understanding means everybody of you now, इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय त्याचा अर्थ विचारला तर हे काय माहीत असं ऑब्वियस आहे, राईट. सो द डेटा शी अँड दिस इज अगेन ऑन दॅट ऑल्सो देर इज ए सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन थिअरी. So what is information? Can somebody answer? What do you understand? माहिती कशाला म्हणायचं? आणि ह्याच्यावरच आहे आता जग. आपण आता म्हणतो हे माहिती तंत्रज्ञानाचं जग आहे. एखाद्या ऑब्जेक्टला डिस्क्राइब करतो. Describe an object. He says that describes an object. So object again when he means object can be object. Right. So it can be article, it can be person, it can be event. So object itself, see now it is called as cyclic or cascaded or linked effect. Now we said object. What is object? What is object? So article. It means again it can go long. Then we describe. Now again, so it's so huge. For a blind person, the definition of information, and for a non-blind person, definition of information. And again, in the blind there are two types. What those are? Those who were blind from birth and those who were not blind from birth. There is a substantial difference, right? So from blind means if you are able to describe information from a blind person's perspective, means that stretches huge imagination. So what is that information now? Few who are able to think about information from a blind person's perspective can think that. Few others can think in a general perspective and come up with it now. So describing. Okay, so let us now first talk about a general person's perspective. I think with availability of a smartphone and easy access, natural painting has taken a back seat, right? पूर्वी शाळेमध्ये ड्रॉइंग असा एक विषय असायचा आणि जेव्हा हे कॉम्प्युटर्स हा प्रकार होता तेव्हा त्याला थोडंसं महत्त्व असायचं. त्याला थोडं खर्चिक होतं, रंग कागद रंग हे नॉट रियुजेबल होते बऱ्यापैकी, त्यामुळे ते अडचण होती. पण ड्रॉइंग एक हे असायचा. मग ड्रॉइंग काढायचं मग काहीतरी त्यात असं काय मराठी कळते ना, बऱ्यापैकी कळते सगळ्यांना. तर ड्रॉइंग काढताना एक ते कन्व्हेन्शनल थिंकर्स होते. काय करायचं, ड्रॉइंग हे चित्र सुबक असावं असं एक धारणा होती. बरोबर चूक आपण व्यवस्थित काढलं पाहिजे. आणि बऱ्याचदा ते दोन्हीकडे सेम असे काहीतरी त्याचा एक प्रकार असायचा. मग नंतर मग ते सुबक असावं व्यवस्थित. आता व्यवस्थित म्हणजे काय,
तर मग त्यामध्ये काही बंडखोर प्रवृत्तीचे कलाकार निघाले. तर त्यांनी काय चालू केलं, तो नवीन प्रकार आला चित्रामध्ये, कुठला, कोलाज. म्हणजे आता रंगवाय, समजा अगदी व्यवस्थित रंगवायचं, मग काय कसं झालं माहीत नाही, एखादा चुकला असेल, काहीतरी करता चुकल्यानंतर, किंवा कदाचित म्हणजे जसं डू यू नो हाऊ मेनी थिंग्स वर्क बिकॉज ऑफ ॲक्सिडेंट, मेनी थिंग्स. तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हे कसं थीम लक्षात झाली, तयार झाली माहीत आहे. आणि आपल्या सिस्टीम इंजिनियर सगळे विषय येतात, त्यामुळं हा विषय सब्जेक्टच्या बाहेरचा असं होत नाही. पूर्वी इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिझम हे दोन्ही, म्हणजे एक काळ होता की माणसाला दोन्ही माहीत नव्हते. अजूनही मॅग्नेटिझम आणि लोखंड याचा संबंध तसा नाही. लोखंडाशिवाय सुद्धा मॅग्नेटिझम हा प्रकाश स्रोत आहे, पण ते दोन वेगळे म्हणून डेव्हलप झाले, आणि ते दोन्ही वेगळे असं वाटत होतं. ते एकमेकाशी निगडीत आहे. कधी कळलं, कशामुळे कळलं? एनिबडी रिकलेक्ट्स? कॉईल म्हणजे झालं, एका प्रयोगशाळेमध्ये म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीशी संबंधित नाही, मॅग्नेटिझम स्वतंत्र, म्हणजे मॅग्नेट्स, लोखंडाचे फेरोमॅग्नेट्स, मॅग्नेटिक निडल्स वगैरे सगळं तयार होतं, आणि इलेक्ट्रिसिटी वेगळं. आणि असं टेबलावर एक्सपेरिमेंट चालू होते, म्हणजे असं अस्ताव्यस्त पडलं होतं, तिथे एक तो मॅग्नेटिक कंपास पडलं, निडल पडलं तर, आणि इलेक्ट्रिसिटीचा तो प्रयोग करत होता. आणि ते प्रयोग करता करता ते स्विच ऑन केलं, आणि स्विच ऑन केल्यावर ती मॅग्नेटिक निडल हल्ली. त्या पाण्यात वाढ असेल धक्क्यानं हल्ली. मग ते म्हणजे ॲक्सिडेंट, ते काही म्हणजे तो प्रयोग त्याच्याकडे नव्हता, म्हणजे इलेक्ट्रिक करंटचा मॅग्नेटिझमवरचा इफेक्ट याच्याकडे तो प्रयोग करत नव्हते, प्रयोग दुसऱ्या कारणाकरता करत होते, आणि सडन चेंज ऑफ करंटमुळे ती मॅग्नेटिक निडल हल्ली. मग तिथून तो सगळा डेव्हलप झाला. तसं कसं झालं शकेल? कदाचित चित्र काढता काढता ते सांडलं असेल त्याच्यावर, पेपरवर, आणि ते सांडून असं रॅन्डम पद्धतीनं ते रंग मिक्स झाले असतील, आणि आता तो तिथं उठून गेला असेल, आणि नंतर ते असे वाळल्यानंतर ते त्याच्यातून त्याला एक वेगळ्या प्रकारचं चित्र चांगलं वाटतंय असं त्याला वाटलं असेल. आणि आता बऱ्याचदा म्हणजे आपण म्हणतो ना, व्हॉट इज नॅरेट, आजच्या याच्यामध्ये तुम्ही नॅरेटिव्ह, व्हॉट इज नॅरेटिव्ह? नॅरेटिव्ह म्हणजे काय? तो याच्याशी निगडीत आहे, डेटाशी निगडीत आहे, इन्फॉर्मेशन निगडीत आहे, पण नॅरेटिव्ह. तर आता साधारणतः आपण बघितलं, आपला जेनेटिक फरक होतात, बऱ्याच पिढ्या आपण चहा पितो, चहा प्यायला सुरू करतो, चहा आवडत जातो. पण तू जी हे आहे, म्हणजे ज्याला उच्चभ्रू लोक हाय क्वालिटी कॉफी म्हणतात, कडक ब्लॅक, अशी खूप कडक आणि कडवट कॉफी. नॉर्मल तुम्ही कॉफी गेला ठिकाणी तर चहासारखीच कॉफी मिळते, तेवढंच म्हणजे दूध पाणी सेम असतं. चहाची कॉफी असते ती साधी कॉफी, आणि भारीतली मिळलं तर कडवट असते, साखर कमी असते. मग ती कडू कॉफीची जी हे आहे ती एका नॉर्मल दिली तर आवडते का? पहिल्यांदा आवडत नाही. पण मग ते उच्च प्रोग्राममध्ये कसं काय होतं तर ते चांगलं आहे, हे चांगलं आहे, हे प्यायचं असतं, आपल्यामध्ये असं पितात, असं ते स्टेटसला शोभून दिसतं, असं करून त्या कडू कॉफीची चव ही डेव्हलप केली जाते. आणि एकदा, आणि आपला जो हे सुद्धा खूप, म्हणजे मी घटनांचा अर्थ कसा लावतो, घटनांचा अर्थ मी लावतो हा आपोआप लागतो का, मी त्याला प्रोग्राम करू शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल, वीज कडाडली, तुम्ही घाबरता का नाही? जोरदार वीज कडाडली, घाबरता का नाही? घाबरता. तर का घाबरता तुम्ही? वीज अंगावर, अगदी बरोबर सांगितलं, आणि अतिशय तो पहिल्यापासून चांगला ऐकतोय. वीज अंगावर पडेल तुम्ही घाबरता. मग हे किती चुकीचं आहे तुमच्या लक्षात येतं का कधी? का बरं? तुम्ही इथं रूममध्ये आहे, आणि वीज कडाडल्याचा प्रचंड आवाज आला, अजिबात तुम्ही घाबरायला नाही पाहिजे का? हे तुम्ही शिकलाय.
पण अप्लाय करत नाही का? कशामुळं? वीज कडाडली तुम्ही ऐकली म्हणजे यू आर सेफ. का? कारण की वीज पडल्यानंतर 72 सेकंदाने आवाज येतो. म्हणजे वीज जेव्हा पडते आवाज पोचलाय तुमच्यापर्यंत, त्याचा अर्थ ही ती तुम्ही थोडं घाबरला की साधारणतः म्हणजे आपण सावध व्हायची गरज आहे. ती वीज, ज्या विजेचा आवाज तुम्ही ऐकला, ती वीज तुमच्यापासून अत्यंत सुरक्षित अंतरावर पडलेली आहे. ती वीज तुमच्यावर पडणार नाही. तुम्ही सावध व्हायला पाहिजे की आता इथं शक्य थांबू नये. मग तुम्ही त्या सावधतेने घाबरत नाही, ती वीज अंगाकडून घाबरता, हे चुकीचं आहे. मग ते म्हणजे हे पूर्ण माहिती आहे आपल्याला, पण आपण त्यावेळी ते मॅप करू शकत नाही. तर ते इंटरप्रिटेशन मॅपला आलं पाहिजे. तसं आता ते रंग सांडले, रंग सांडलं काही तयार झालं, आणि ते आता आवडेल का आवडणार नाही, ते भारी वाटते का नाही. किंवा तुम्ही आता समजा खूप जगप्रसिद्ध चित्रकार आहेत, त्यांची काही अशी पेंटिंग्स आहेत, वारली पेंटिंग्स आणि ती तुम्ही बघितले काय त्यात विषय असं तुम्हाला वाटेल, पण तुम्हाला ते कदाचित खूप साधं वाटेल, परंतु ते भारी आहे असं बिंबवलं जातं. दॅट इज नॅरेटिव्ह. मग त्याच्यामध्ये ॲबस्ट्रॅक्ट पेंटिंगमध्ये रंग सांडलेत आणि ते भारी वाटायला लागले, आणि ते भारी 10 लोकां म्हणजे आता अलीकडची संख्या, म्हणजे पूर्वी काही लोकांचं कळायचं असं बऱ्याच लोकांना वाटायचं. आता आपल्याला सगळं कळते असं भरपूर लोकांना वाटतं. पण तथापि त्यातनं गोंधळ निर्माण होतो. त्यामुळे नाही म्हटलं तरी मग पुन्हा नाही बाबा आता चुकी वाटलं तर मग दुसऱ्याकडे जातात. पण असं होत होत एक पूर्णपणे रँडम रंग जे सांडलेले आहेत ते उत्तम चित्र आहे असं ठसवायचं. पूर्वी काय होतं, पूर्वी असं काय चांगलं वाटेल हे जे प्रयोग, पूर्वी फोटो काढायला फिल्म खर्च व्हायची, चित्र काढायला कागद खर्च व्हायचे. आता ह्याच्यामुळे काय झालंय, रियुजेबल आलेलं आहे, त्यामुळे खूप वाव मिळालेला आहे कल्पनाशक्तीला. मग असं करत करत ते रँडम रंगसंगती जी आहे ते चांगलं चित्र आहे म्हणू शकता. मग माहिती म्हणजे काय, म्हणजे कशामध्ये माहिती कशाला म्हणायचं, तर मग पहिलं सांगितलं सुबक, व्यवस्थित, every listen very carefully, every arrangement of the things conveys some information. म्हणजे आपण फक्त एक तुम्हाला अलीकडच्या बऱ्यापैकी आता पूर्वी व्हायरस हे खूप बऱ्यापैकी त्याच्याविषयी भीती असायची काय हे होईल वगैरे. आता व्हायरस तितकं राहिलं नाही, सिस्टम बऱ्यापैकी आहे. पण आता काही हॅकिंग होतात आणि त्याच्यावर तुम्हाला हे मागतात, ते खंडणी मागतात, तुमच्या सिस्टीम हॅक करायचं आहे आणि पैसे द्या, मग हे करतो. म्हणजे मग ते हॅक केलं स्क्रीन की पूर्ण त्याच्यावर असं हे येतं 100 असं नुसतं 101 असं दिसतं 10101010. म्हणजे आपण आता एक बिट 1 किंवा 0 होते एवढी जर का माहिती हा कन्सेप्ट लक्षात घेतला आणि दिसते आपला, म्हणजे 2 स्टेट्स आयदर 1 or 0, तर त्या पूर्ण एक काहीतरी 100 बाय 100 हे आहेत, लोकेशन्स आहेत, 10,000 लोकेशन्स आहेत, प्रत्येक 1010 असू शकतो रँडमली. किती त्याच्यात हे असू शकतील पॉसिबिलिटीज, 2:10,000. 100 बाय 100 चा मॅट्रिक्स आहे, प्रत्येक हा 1 किंवा 0 असू शकतो. तर 2:10,000 इतक्या पॉसिबिलिटीज झाल्या. सो हे आता पुन्हा डेटामध्ये डिजिटल आणि अॅनालॉग हा सगळ्यात महत्वाचा कन्सेप्ट आहे, की ज्याला डिजिटल कॅमेऱ्याचं रिझोल्यूशन चांगलं का अॅनालॉग कॅमेऱ्याचं. डिजिटल कॅमेऱ्याचं रिझोल्यूशन चांगलं का अॅनालॉग कॅमेऱ्याचं. डिजिटल
या सिस्टीम इंजिनिअरिंगमधल्या पहिला डेटा इंटरप्रिटेशन अनालिसिसवर मी इतक्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगितलं की तुम्हाला आता त्याचे इतके पैलू आहेत ते कळले पाहिजेत. आता आपण असं धरूया की एक फॉर एक्झाम्पल राजघराण्यामध्ये एका नवीन राजपुत्राचा जन्म झालेला आहे आणि त्याचं सगळेच लहानाचे मोठे होतात, पण राजपुत्र म्हणल्यानंतर त्याचा अपब्रिंगिंगची एक वेगळ्या प्रकारे हाईप असते सगळीकडं. मग आता काय करायचं आहे, तर आपण सर्वजण लहान असताना किती उंची आहे मोजतात. मग कधी मोजतात ते साधारण, म्हणजे उंची किती आहे. आता नंतर एका स्टेजनंतर ती वाढ कमी होते, पण सुरुवातीला ती जास्त असते वाढ. मग कधी मोजतात उंची, साधारणतः दर वाढदिवसाला प्रत्येक वर्षाला उंची किती वाढली हे मोजत जातात. तर राजपुत्र आहे, मग त्याला काय करायला पाहिजे, दर महिन्याला मोजा किंवा दर आठवड्याला मोजा. मग आता कशी मोजायची उंची, उंची कशी मोजायची जेणेकरून ती अधिकाधिक अचूक असेल. काय करता येईल, कशी मोजणार उंची आणि जास्तीत जास्त अचूक. हा कसं काय करणार त्याला, मग एखादा काय शेवटी राजपुत्र सर्व फॅसिलिटी अवेलेबल आहेत. मग तुम्ही पट्टी आणणार, मोठी पट्टी. पट्टीची अडचण काय ते, मिलीमीटर मधली, मिलीमीटर मोजायची. म्हणजे तुम्हाला मिलीमीटर कसं आहे, तुम्हाला दिसतं मिलीमीटर. यू आर नेकेड आय इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मिलीमीटर्स ऑन मिलीमीटर्स. अग्रीड. हे याच्याशी निगडीत आहे डेटा. नेकेड आय इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट ऑन इन मिलीमीटर स्केल. मग त्याच्यापेक्षा कमी काय करता येईल, कसं मोजता येईल, ज्या तुम्ही विसरून सुद्धा गेला. टेक्निक आहे. आता राजपुत्राला असं एक जस्ट मी थीम मांडली, ती राजपुत्र असेल किंवा एखादं त्याची उंचीची वाढ तशी स्लो असते. एखादं झाड आहे, झाड तुम्ही काहीतरी नवीन प्रयोग करताय, एखादं झाड लावलं तर झाडाची उंची वेगाने, बऱ्यापैकी वेगाने वाढते. किंवा तुम्ही काहीतरी क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस करताय, ते वेगाने वाढतं. त्याचं मोजायचं तुम्हाला. मग कसं मोजणार, आणि त्याचं रिडिंग घ्यायचे. मग मिलीमीटर पट्टीनं काय होणार, मिलीमीटर स्केल. त्याच्या पलीकडं काय करायला लागेल, त्याच्यापेक्षा सूक्ष्म लेवल, मायक्रो लेवल आहे तुम्हाला. व्हॉट वी नीड, you have skipped one thing in between. मायक्रोमीटर म्हणजे व्हॉट डू यू मीन, स्क्रू. म्हणजे तुम्ही जे मराठी मीडियम शिकते, आता तुम्ही आठवलं का तुम्हाला अशा फिजिक्सला, स्क्रू प्रमापी. स्क्रू प्रमापी शिकलाय तरी तुम्ही का, स्क्रू गेज ते किती मोजतं, 1/100th मिलीमीटर. साधी पट्टी 1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज 1/1000. त्या दोन मध्ये एक आहे व्हर्नियर कॅलिपर. माझ्या मते, मी आता प्रत्येकाला कितपत कळेल आपण तेवढा वेळ नाही आपल्याकडं, पण माझ्या मते व्हर्नियर आता तुम्ही केलं एक्सपेरिमेंट व्हर्नियर कॅलिपरवर का नाही अलीकडे, त्याचं म्हणजे हे माझं ऑब्झर्वेशन आहे की अलीकडे त्याचा तितकं महत्व राहिलं नाही. डू यू ॲग्री. म्हणजे तुम्हाला हे माहित आहे, आता तुम्ही कॅल्क्युलेटर आहेच, आता तो त्या ह्यात मोबाईलमध्ये असतो. लॉग टेबल आणि काय आहे, लॉग टेबल
पूर्वी लॉक खूप एक कॅल्क्युलेटर नव्हते, एक 50 वर्षापूर्वी कॅल्क्युलेटर जवळजवळ नव्हते, कॅल्क्युलेटर नव्हते, लॉक टेबल वापरायचे. लॉक टेबल नंतर काय वापरायला चालू झालं, हे आता काही गोष्टी जरी त्याचा त्या अर्थानं वापर नसला तरी ती कॉन्सेप्ट म्हणून आवश्यक आहे. मी एक्सरसाइज म्हणून देईन तुम्हाला. तर लॉग टेबल आणि कॅल्क्युलेटरच्या मधला एक टप्पा आहे, जसं पट्टी आणि स्क्रू गेजच्या मधला एक टप्पा आहे, वर्नियर कॅलिपर्सनं सांगितलं. तर लॉग टेबल आणि कॅल्क्युलेटरच्या मधला एक टप्पा आहे. कुठला आहे? ऐकलं पण नसेल तुम्ही कदाचित. लॉग टेबलला काय करायला लागायचं, तुम्हाला बघायला लागायचं डेटा. लॉग टेबल म्हणजे तिथं हा डेटा इझिली ॲक्सेसिबल फॉर्ममध्ये अरेंज करून ठेवलेला आहे, की जो वापरून तुम्ही कॅल्क्युलेशन फास्ट करू शकता, अदरवाईज सुद्धा करू शकता, तो आपण फास्ट करू शकता. कॅल्क्युलेटर प्रश्नच नाही, त्याच्यामध्ये कसं केलेलं आहे त्याच्याकडे आपण नंतर येऊ. ह्या दोन्हीच्या मध्ये एक होतं. काय होतं आता तुम्हाला माहित नाही आहे. मी आता हा डेटा तुमच्या डोक्यात काही स्टोअर आहे. स्टोरेज अँड रिट्रायवल प्रोसेसकडे सिक्वेन्शियल अँड रँडम एक वेगळा भाग असतो. स्टोरेज अँड रिट्रायवल त्याचा आता मी लॉग टेबल आणि कॅल्क्युलेटरच्या मध्ये एक इन्स्ट्रुमेंट होतं दॅट स्टार्ट विथ एस. त्या इन्स्ट्रुमेंटचं नाव दोन, आता लॉग टेबल किती शब्दाचं नाव आहे, 2 शब्दाचं नाव आहे. कॅल्क्युलेटर 1 शब्दाचं नाव आहे. त्याच्या म्हणजे इथं लॉग टेबल म्हणजे तुम्हाला बघा ना, मी आता काही सांगितलं नाही, तुम्ही काही गुगल बघत नाही आता, म्हणजे ऍटलिस्ट आता तुम्हाला आपोआप म्हणजे काहीही मी न सांगता इंटरप्रिटेशन अनालिसिस म्हणजे म्हणतो मी आता काही नवीन सांगितलेलं नाही. तुम्ही आता उत्तर देऊ शकलेलं नाही आहे. आत्ता तुम्ही उत्तर देऊ शकलेलं नाही. मी नवीन काही सांगितलेलं नाही, तुम्ही वेगळं काही बघितलेलं नाही. आता हा मी काही हिंट्स देतोय, म्हणजे मी आता हिंट देऊन उत्तर काढतोय. म्हणजे काय, जे तुमच्यामध्ये आहे आय एम एक्स्ट्रॅक्टिंग. डेटा इज देअर. आणि असं नाही आहे की बाबा सुचण्याकरता, म्हणजे व्हॉन न्यूमन माहिती आहे तुम्हाला, आणि मी माझ्यामध्ये फर्स्ट इयरला तुम्हाला कधी सांगितलं असेल, तर व्हॉन न्यूमनने कॉम्प्युटर कसा असावा हे 1945 सायन्स सांगितलं. त्याची सृजनशक्ती. व्हॉन न्यूमन एक आहे, असाच शॅनन म्हणून एक अतिशय फार मोठा विद्वान होता, तेही तुम्ही बघा. आता मी हे 2 शब्दाचा तो इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्यातला पहिला शब्दाचा एस आहे आणि दुसरा शब्द सुरू होतो आर. येत आहे. The instrument with which calculations were done 50 years back, 50 वर्ष 90 म्हणजे 80 नंतर कॅल्क्युलेटर आला. 60 पूर्वी लॉग टेबल्स होती किंवा 50 पूर्वी लॉग टेबल होती. साधारणतः 50 ते 80च्या दरम्यान किंवा 75ला कॅल्क्युलेटर यायला लागला म्हणून आपण 50 ते 80च्या दरम्यान हे इन्स्ट्रुमेंट वापरलं जातं. एस अँड आर. अजून माहित नाही, मी अजून तुम्हाला देतो. दुसरं आहे, आता दुसरं अक्षर देणार. Somebody say what? Slate. स्लाइड रूल. बरोबर. म्हणजे आता ज्यांनी उत्तर दिलंय त्याला म्हणजे स्लाइड रूल हा अजिबात माहिती नसलेला सुचण्या इतका हा तो काही महाविद्वान नाही आहे. आत्ताच्या उत्तर बरोबर. म्हणजे त्या ते माहीत होतं, कुठते ऐकलं होतं पण लक्षात येत नव्हतं. सो दॅट इज स्लाइड रूल. तुम्ही आता काय करा, हे गुगल याच्यावर अवेलेबल आहे, यूट्यूबवर तो कसा ऑपरेट व्हायचा स्लाइड रूल ते अवेलेबल आहे, ते तुम्ही बघा. आणि व्हर्नियर जे आहे, स्क्रू गेज आणि व्हर्नियर, त्यातला स्क्रू गेज काय सोपा आहे. का सोपा आहे? स्क्रू गेज काय असतं, इकडं स्क्रू गेज
कन्व्हर्ट्स रोटेशनल मोशन टू ट्रान्सलेशनल मोशन. म्हणजे स्क्रूचा आटा असा असतो की त्याचा आटा 1 मिलीमीटरचा आहे आणि हे एक रोटेशन, आणि रोटेशन मोठं ठेवलंय म्हणजे मी त्याचे 100 भाग केले, ते एकदा फिरलं की हे एक सरकणार. म्हणजे तो जो मुवमेंट आहे म्हणजे त्या रोटेशनल स्केलवरचा एक अंतर असे भाग पडले असतात रोटेशनला अशी, बरोबर. म्हणजे रोटेशनल स्केलवरचा एक म्हणजे 1 मिलीमीटर बाय 100, आणि मग मी ते ओळखू शकतो. पण व्हर्नियर कॅलिपर अतिशय म्हणजे अजून मला मी टास्क देतो, व्हर्नियर कॅलिपर कसा ऑपरेट होतो हे तुम्ही विचार करा, स्लाइड्स बघा. म्हणजे रीडिंग तुम्ही डोळ्यात घ्यायचं आहे. पूर्वी हे नव्हतं, आता इतकं पुढे गेलंय की याचा काय रिलेव्हंट झालंय. म्हणजे तुम्ही आता काय करणार, ते मोबाईलवर घेणार आणि किती आहे सांग म्हणणार. तसं नव्हतं, पूर्वी हे नव्हतं. म्हणजे डोळे वगळता अन्य कॅमेरा जेव्हा नव्हता तेव्हा व्हर्नियर आणि स्क्रू गेज, की नेकेड आयला साध्या पट्टीवर 1 मिलीमीटरच्यातलं कळत नाही, स्क्रू गेजवर मला कळेल अशा अंतराचे मी हे मानलेले आहेत. पण व्हर्नियरवर मात्र तसं नाही आहे. व्हर्नियर नेकेड आयनच बघणार मी, आणि व्हर्नियरचं रिडिंग कसं असतं हे माझ्या मते कुणालाही नीट कळलेलं नाही. एक्झॅक्ट काय होतं याच्यावर तुम्ही थोडा विचार करा. आय विल एलिमिनेट दॅट रॉंग. नाव द क्वेश्चन इज अबाउट इन्फॉर्मेशन, हाऊ इट इज बिंग स्टोअर्ड. तर आता त्या राजपुत्राची उंची, मग व्हर्नियर आणायला एखादा, अरे तो व्हर्नियर लाकडाचा मऊ लाकडाचा केला पाहिजे, नाही तर त्या राजपुत्राला दुखेल असं वगैरे. मग ते करून तो रिडिंग, मग तुम्ही रिडिंग कशी स्टोअर करणार? मी रिडिंग कशी स्टोअर करणार काय झालं तरी? राजपुत्र असेल, झाड असेल, क्रिस्टल असेल, मिलीमीटरमध्ये करणार. मिलीमीटर इफ इट इज व्हर्नियर, millimeter and 1 decimal point after that, and if it is screw gauge, millimeter and 2 decimal points after that. पण त्याच्यापेक्षा पलीकडे तुम्ही जाऊ शकाल का? कसं स्टोअर करणार? कसं स्टोअर करणार? See, there is a question. When you think of X, बर 1 मीटर लांबी म्हणजे काय माहिती आहे? कसं डेफिनेशन केलेलं आहे? व्हॉट इज 1 मीटर? आता अलीकडे ॲडव्हान्स टेक्निक आहे, पण डेफिनेशन पूर्वी क्लासिक 500 वर्ष 300 वर्षापूर्वी कशी डेफिनेशन आहे? 1 मीटर लांबी, 1 मीटर म्हणजे इतकं या डेटा याच्यामध्ये इतकं गोंधळ होतो. पूर्वी तुम्ही आता जिथं आपल्याला काटामारी करायची आहे तिथं 1 मीटरची पट्टीच वेगळी द्यायची. हो, छोट्या छोट्या गावामध्ये जिथं खरं काय हे व्हेरिफिकेशन मेकॅनिझम नाही आहे, तिथं कमी वजन असलेले 1 किलो म्हणजे काय, कमी वजनाच्या 1 किलो शिक्का मारायचा. 1 किलो कमी लेंथची 1 मीटरची पट्टी घ्यायची आणि त्या टेप द्यायची. नेमकं आर यू गेटिंग मी? नेमकं 1 मीटर म्हणजे किती? व्हॉट इज द डेफिनेशन? काय डेफिनेशन आहे? 1 मीटर म्हणजे काय? काय डेफिनेशन काय? 100 सेंटीमीटर. दॅट इज म्हणजे हे जर्मन थ्रू फ्रेंच झालं. आय डोंट नो फ्रेंच, सो हाऊ कॅन आय लर्न जर्मन? कसं डेफिनेशन आहे त्याची? लाईट कशावर माहिती? यू आर ट्राईंग टू कम क्लोजर बट नॉट दॅट. तर अगदी जुनी आणि नंतर नवीन आहे. ते कुठे होतं? तर त्यावेळी जिथं प्रगत राष्ट्र होती, आज तितकी ॲडव्हान्स राहिलेली नाही. पॅरिसमध्ये एका ठिकाणी म्युझियम आहे. तुम्ही हे करा, सर स्टँडर्ड सर्च करा. पॅरिसमध्ये एक म्युझियम आहे, तिथे एक रॉड ठेवलेला आहे. इतक्या टेम्परेचरला त्याचं लांबी म्हणजे 1 मीटर. मग ती नंतर आता अँगस्ट्रॉम कुठल्या तरी कलर्ड ह्याची ॲटमची वेवलेंथचे अँगस्ट्रॉम वगैरे, मग ती नंतर वेगळी झाली. पण
ते म्हणजे 1 मीटर. आपण जेव्हा लांबी ही कंटिन्युअस पॅरामीटर आहे, लांबी कंटिन्युअस आहे. त्याला जेव्हा आपण डिजिटायझेशन करतो, नंबर ऑफ 3 डिजिट म्हणजे डेसिमल पॉईंटच्या अलीकडे 1 पलीकडे 2, 3 डिजिट म्हणजे किती कॉम्बिनेशन झाली? 10⁻³ 1000 कॉम्बिनेशन, त्याच्या पलीकडे नाही. म्हणजे लांबी ही ह्यातलं एक काहीतरी असेल, त्याच्यामधलं तुम्ही डिस्क्राईब करू शकत नाही. मग ते कसेल तर तुम्ही कसं करणार? राजपुत्राची उंची तुम्हाला दर महिन्याला, त्याला दर आठवड्याला वाढदिवस करायचा आहे. दर आठवड्याला वाढदिवसाचा आहे, तर प्रत्येक आठवड्याला त्याची उंची किती होती हे तुम्ही डिजिटमध्ये केलं तर ते नीट स्टोरेज होणार नाही, ते अपूर्ण आहे. तर तो जो त्या राजपुत्राच्या वाढीचा इतिहास हा नीट डिस्क्राईब होणार नाही. किंवा ते झाड आहे त्याच्या उंचीचा इतिहास, किंवा ते क्रिस्टलायझेशन त्याच्या हाईटचा इतिहास होणार नाही नीट. ते कसं करायला लागेल? हाऊ विल यू एबल टू मॅप, स्टोअर, काय करायला लागेल? थ्रेड. आणि काय थ्रेडने काय करायचं? He has done it exactly. I think let us give a big applause to him, because that is a very worth statement. काय करायचं? त्याचा दोरा त्या दिवशी कट करायचा, या दिवशीचा उंचीचा हा दोरा. आता ह्याच्यामध्ये आपण दोऱ्याच्या लांबीमध्ये फरक पडणार नाही, गृहीत धरूया. बऱ्याच नाही, कारण जसं कसं असतं, तुम्ही एखादं सांगितलं मी त्याला काउंटर करतो, तसं तुम्ही पण मला काउंटर करू शकता. पण आपण गृहीत धरताना काही ॲझम्पशन करायच्या बेस ऑन दॅट. दोरा हा मग दर आठवड्यात करतोय. सोमवार 5 जानेवारी, सोमवार 12 जानेवारी, प्रत्येक याला एक दोरा अशी ठेवून द्यायचं. तिला किंवा पण ते आता दोरं ठेवतं कसं होतंय, ते कुठे अरेंज केलं? म्हणून राजवाडा शेवटी एक मोठी भिंत आहे, अशी मोठीच्या मोठी वॉल आहे. त्या राजवाड्याला काही लिमिट नाही, काय नाही. एक समजा वर्षाचे 52 आठवडे, एक 20 वर्ष वाढ होते म्हणू आपण. 20 वर्ष, 52 × 20 1040. 1 किलोमीटर लांब भिंत बांधणं राजाला काय अवघड नाही. राजाने 1 किलोमीटर लांब भिंत बांधली आहे, 1 किलोमीटर लांब, 1040. आणि पहिल्या आठवड्याला तो जो राजपुत्र आहे छोटा, त्याला ठेवलेला आहे. आणि तिथं काय केलंय, त्याची उंची जिथं येते तिथं एक जन्माच्या वेळी वीक 0, वीक 1, म्हणजे त्याच्या उंची, राईट? इज इट ओके? सो दॅट इट एक्झॅक्टली कॅप्चर. मग आता तुम्ही हा डॉट दिसतोय तुम्हाला, इज इट ए पॉइंट? मी आता तुम्हाला प्रश्न विचारला. Now, what I'm doing, I think those who are in electronics might have heard about it. So what I do, how to conduct the experiment? Have the baby prince there. He will stand and have some pointer. Put it at the exact middle of the head, at the highest point, and put a point on this wall. So I have put a point on the wall. Can you see the point? Now, a visible point is exactly inconsistent like a regular student. रेग्युलर स्टुडंट ही शब्दरचनाच विसंगत आहे. आणि हे पिढ्यानपिढी असंच म्हणायचं झालं आहे. स्टुडंट हा रेग्युलर नसतो. तसं विजिबल पॉइंट हा दिसूच शकत नाही. का? पॉइंटचे डायमेन्शन किती आहेत? पॉइंट इज डायमेन्शनलेस. सो ह्युमन आय कांट सी डायमेन्शनलेस. ह्युमन आय का लाईन दिसते का माणसाला?
No, human eye can't see one dimension. Human eye can see something which is two dimensional. And human eye can perceive three dimensional. Human, not eye, overall human as such, not necessarily eye. And human can't perceive beyond three dimensional. म्हणजे माणूस हा तीनच्या पलीकडे डायमेन्शन परसिव्ह करू शकत नाही. माणूस हा 0 आणि 1 डायमेन्शन बघू शकत नाही. तो 2 डायमेन्शन बघू शकतो, 3 डायमेन्शनचं अनुभवू शकतो. तर तुम्हाला हे माहित आहे, कलर ब्लाइंड कन्सेप्ट माहित आहे? कलर ब्लाइंड ती कशी डेव्हलप झाली असेल. आणि सुपर कलर विजन माहित आहे? सुपर कलर विजन म्हणजे कलर ब्लाइंड म्हणजे काय? कधी कळलं असेल ते, दोन वेगळ्या गोष्टी सेम दिसतात असा एक वर्ग आहे. दोन वेगळ्या गोष्टीतला सेम दिसतात. म्हणजे ग्रीन आणि रेड हे त्याला ब्राऊन दिसतं, ब्लू ब्लू दिसतं. त्याच्या दृष्टीने ब्लू आणि ब्राऊन आणि त्याला मिक्सिंग म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईट. ब्लॅक व्हाईट ब्लू ब्राऊन असंच त्याला तो कलर ब्लाइंड. म्हणजे रेड आणि ग्रीनचा फरक कळत नाही. तसं आता आपण RGB 3 हे धरतो, तसं काही जणांना चौथा एक आहे. म्हणजे दोन वेगळे चित्ररंग, मी दोन वेगळे रंग घेतले तर बऱ्याच जणांना ते सेम वाटतात. काही जण म्हणजे कलर ब्लाइंड कमी आहेत, सुपर कलरवाले कमी आहेत, नॉर्मल कलरवाले जास्त आहेत, असा विषय आहे. बरं, तर मग ही ह्युमन ॲबिलिटीचा प्रश्न. मग आता आय कॅन्ट सी अ पॉईंट. मग व्हॉट इज पॉईंट हिअर? व्हॉट इज पॉईंट? बट यू कॅन्ट सी बट यू कॅन परसीव्ह. सो वे टू कन्क्लूड बिकॉज एक्झाम इज दॅट. A point is invisible center of the visible. The point is some location perceived by me, even though it is invisible to me, which is at the center of the filled circle. म्हणजे भरलेल्या मला दिसत असलेल्या भरलेल्या वर्तुळाचा मला न दिसणारा पण स्पष्टपणे जाणवणारा केंद्रबिंदू म्हणजे पॉइंट. इज इट राईट? सो दिस इज व्हॉट द थिंग्स आर. वी कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम.